हे देशवासी हे भाई भाई माने मोर भौणी माने टे मन दे शुणु जे कथार अच्छी खाइबा पिता पढ़िबा गीता तेबे से होइबे आमे जगत चिता। पिता खाइले नहीं केवल ही मिठा खाइबा पर चलले, गीता पढ़िले नहीं तेणु आम अज्ञान हो जाऊे, तेणु आम जगत जिता हो पारुनी। एथपाई गोटे कथानी अच्छी आपण मानक शुणापी। गोटे देश गोटे रजांगर श्राद्ध होता, तांकर भोजी भात एमती आइटम करागला आम बाहागर जी आइटम कर श्राद्ध आइटम बड़का हो पाए, कारण तांकर प्रजा मान बेसी अच्छा, बहुत बंधुबांधव रजांगर। तेणुक आम पुरी दू आम श्राद्ध अड़े चाउल दबा कि 500-200 देवा, तांकर एते माने परिमाण रजांगर भोजी भलिया भंडारी पुरे तो एम भी मत अधिका दिए दक्षिणा दान दक्षिणा दे। तेणु दिनकर घटना से श्राद्ध पुरे तो गुड़ाटी जी से दक्षिणा दान देले राजा से नहीं पारा ना, किछि चाउल नहीं बांधिकी गंठली गाँ को गला आउ किछिटा सकाल न बोली रजांगर घरे रखिदे साइड कर रखिदे पड़ेगा। ब्राह्मण गुड़ा को तो लोभ बेसी, काले जिते कुणिया अच्छा किए नहीं जीव मोर राति पाई नथिबो मुझे केमी आनी बोली से चंग चंग हो से आउ शोई पारानी। राति 12टार राति पाई बोधी बोधे से रजांग घर को आगेला। रजांग गाँ मुंडे जेले पहुँची जाइए समय कहला तो ब्राह्मण लोक झाड़ा झपड़े शौच होगी जी आ कहीं तो गाँ निकट को पलि आसनी। तेणु से झाड़ा जा शौच बाउच गला लुगाटे पलटि ठिया है ब्राह्मण गुड़ा। से समय रजांकर चोरी हो गला, गाँव में हाल्लगोला पड़ा, चोरी है चोर हो गले चोर चोर बोली दौड़ी गाँ मुंडू आसिले। कहीं चोर देखिए केवल ही ब्राह्मण बुढ़ा पुरोहित से ठिया हो। ग्रामवासी मैंने कहले जे ये प्रकृत चोर चोरी कर नहीं देखिपारे कि चोर को आनी किए। ये ब्राह्मण गुड़ा काली सबू घटना देखी रजांगर कौटी कौन अच्छी सब जानी। ये रात आसला कड़ू ये चोर को साथी आनी चोर धरिकी पलैले दौड़िकी, किंतु ये लोक दोषी या रजांग पाखे ठिया कले। रजा यार उचित विचार नक सैन्य मान कहले आर 2 हाथ काटी दियो पापुली 2टा, 2 गोड़ पाद 2टा काटी दियो, जो तुम आनिल से बसई दियो। प्रजा मैंने से भाया विचार हाणिकी सैन्य मान नहीं बसईदे। ब्राह्मण बेटा छटपट हो पोखरी पाखे बसिकी छटपट हो भावुँ मु कि दोष करी रजांकर मोर हाथ 2टा काटिदेले पाद 2टा काटिदेले मुझे कौन करी ना मुझे तो खाई पारि कि बसी पारि कि चली पारि दुनिया रही कौन करी। पूरी तो बुढ़ा गोटे कूओ को जाइकी से कूओरे गड़ी पड़ो बोली चिंता कला। चिंता कला से देखला अरे अरे रे रे मु कूओ को गड़ी पड़ो जी जीवनटा हरईदेवी ताले दुनिया रे मूर्ख किए रजा मूर्ख ना मु मूर्ख ना ना मु तो ज्ञानी मु तो पंडित मु सब कहूँ सब धैर्य धरुची सब किसी रजा बुझी पारानी बोलिकी मो हाथ गोड़ काटिदेले से यही दोषर दंड रजा पाइबे कि मु कहीं मो जीवन हरबी। तेणु से पुनर्बार पछ घुंचा दे से बुढ़ाटी बसी किछि समय जाइछि गोटे घना पेड़ा तेल बुढ़ाटीए घणारे तेल पेड़ी बिक्री करने को रजांग गाँ बाट दे जाऊला। कला ब्राह्मण बुढ़ा को देखला ये अवस्था, ब्राह्मण बुढ़ा छटपट हो दोष को यही दंड रजा देइछन्ति बोली ब्राह्मण बुढ़ाटे शुणी बहुत दुखित हो तेली बुढ़ा
ତା ହାତରେ ତେଲ ରନ୍ଧା ତଳା ତେଲ ଲଗେଇ ଆଉ ତାକୁ ସେବା କରି ବହୁତ ଯତ୍ନ କଲା। ପରେ ତେଲ ତ ବିକ୍ରି କରିଯିବ, ନକଲେ କୁଟୁମ୍ବ ଖାଇବେ କେଉଁଠୁ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି କହିଲା ମୁଁ ଆସୁଛି କରି ଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଡ଼ା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା, ଭଗବାନ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଉ। ତେଲି ବୁଢ଼ାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବାରୁ ତାର ଅଧିକ ପଇସା ସେଦିନ ବେପାର ହେଲା। ସେ ପଇସା ନେଇ ତେଲି ବୁଢ଼ୀକି ଯେତେବେଳେ ଦେଲା, ତେଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତୁମେ ଏତେ ପଇସା ଆଣିଲ କେଉଁଠୁ? ନା ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ପୁରୋହିତ କାମ କରୁଥିଲା ରଜାଙ୍କର, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତା ହାତରେ ତେଲ ଲଗାଇ ତା ସେବା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା, ତେଣୁ ମୋର ଏତିକି ପଇସା ହେଲା। ତେଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ତାହେଲେ କାଲି ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଲଗାଇ ଆଉ ଟିକେ ସେବା କରିବ, ଆମର ଆହୁରି ଅଧିକ ପଇସା ହେବ। ପୁଣି ତା ବାସନ ଗଲା, ପୁଣି ଅଧିକା ତେଲ ଲଗାଇଲା, ଅଧିକା ତେଲ ଲଗାଇଦେଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ତାର କ୍ରମେ ବେପାର ଅଧିକା ହେଲା, ତା ଘା ଶୁଖିଗଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ତେଲି ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ଏତେ ପଇସା ହେଉଛି, ସେ ଭଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀମତିଆ ବୁଢ଼ା, ସେ ପୁରୋହିତ ବୁଢ଼ାକୁ ଚାଲ ଆମେ ଘରକୁ ଆଣି ରଖିବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଳାରେ ଟେକି ତେଲି ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ନେଇ ଆସି କେତେ ଦିନ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଏତେ ଧନଶାଳୀ ହେଲା, ଘର ତିନି ତାଲା କରି ବାରିଆଡ଼େ ମହଲ ଘର କରି ନେଇ ପୁରା ଧନୀଶାଳୀ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନକର ଘଟଣା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଆମଠାରୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ଗଣେଶ କହିଲା ମୁଁ ବଡ଼। ଏହିପରି ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେ ଦେବତାମାନ ପାଖକୁ ଗଲେ ନ୍ୟାୟରେ, କିଏ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ତ, କିଏ କହିଲା ସରସ୍ୱତୀ ବଡ଼। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଟା କେହି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗଲେ ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାଦେବ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ତେଲି ବୁଢ଼ାଟେ ଅଛି, ତେଲି ବୁଢ଼ା ଘରଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ାକୁ ପଚାରିବ, ରାତି ପାଇନଥିବ, ତମର ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ ତମ ଭିତରେ ବଡ଼। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତେଲି ବୁଢ଼ୀ ଘରଟେ। ରାତି ପାଇନି, ଡାକିଲେ ହେ ଅମୁକ ସାହୁ କବାଟ ଖୋଲ। ସିଏ ବା ସାହୁ କାହିଁ ଶୁଣିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ଶୁଣିପାରିଲା। କିଏ ଡାକୁଛ? ଆମେ ଦେବତାମାନେ ଡାକୁଛୁ। କାହିଁକି? ତମ ପାଖରେ କିଛି କଥା ଅଛି। ନା ହଉ, ମୋ ମାଲିକ ଉଠୁ, ମୋ ତ ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ କିପରି କବାଟ ଖୋଲିବି? ଦେବତାମାନେ ବିଚାର କଲେ, ରାତି ପାଇଗଲେ ତ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ କରିବା, ସେ ପୁରୋହିତ ବୁଢ଼ାର ହାତ ଗୋଡ଼ କହଳି ଯାଉ, ତାହେଲେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହାତ ଗୋଡ଼ କହଳିଗଲା। ହେଲେ କହଳିଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ସେ କହିଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଆମ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଢ଼ା କହିଲା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ବଡ଼ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଏତେ ଅନାହାରରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୋତେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ପୂଜା କରୁନଥିଲି? ନା ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲୁନଥିଲି? ଶନିକି କହିଲେ ତୁ କି ବଡ଼? ତୋର ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ତୁ ମୋ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ତୁମେ ରଜାଙ୍କ ଗଳାରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ କାହିଁ କାଟିବା? ତେଣୁ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଲ, ତମେ କି ବଡ଼? ଗଣେଶକୁ କହିଲେ
ତୁମର ଯଦି ବିଦ୍ୟାପତି ତୁମେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ତୁମ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଗାଉଥିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ସାଧୁବାଳା ଦେଉଥିଲି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୁଁ କି ଦୋଷ କରିଥିଲି? ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ କେହି ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଜୀବିତରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଏଇ ତେଲିଘରେ ପଡ଼ି ରହି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ମା' ମାନେ, ଭାଇମାନେ। ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛେ, ଅଜ୍ଞାନ ହେଉଛେ, ପିତା ଖାଉନାହିଁ। ପିତା ଅର୍ଥ ତ କୌଣସି ରାଗ, ହିଂସା, କ୍ରୋଧ, କୋହକୁ ଆମେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହିଁ। ମିଠା ଖାଇବା ଏଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ପିତା ଖାଇଲେ ଆମର ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗତରେ ଜିତା ହେଇପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଆମେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା, ଭଦ୍ରଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା, କୌଣସି ରାଗ ହିଂସାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ନ ଧରି ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଧରି ବସିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ, ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ ଶଳା କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତ କରି ଗାଳି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫଟି ହେଲେ। ତେଣୁକରି ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହା ଶଳା କ'ଣ ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଆମେ ଆତ୍ମା ହରାଇ ଦେଉଛେ, ଦୌଡ଼ି ଦେଉଛେ, ବିଷ ଖାଇ ଦେଉଛେ, କୂଅରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛେ। ଯଦି ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରନ୍ତେ? ଶାଶୁ କ'ଣ କହିଗଲା, ହଁ କହିଗଲା। ବାପା କ'ଣ କହିଯାଇଛି, କହିଯାଆନ୍ତୁ, ପରେ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଭାବିଗଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପତଳା ରାଗ, ମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ରାଗିଯିବା ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳିଯାଏ, ଘର ପୋଡ଼ିଯାଏ, କିଛି ଆଉ ରହେନି। ବହଳିଆ ରାଗ ଯଦି ଭାବିଚିନ୍ତି, ହଁ କହିଗଲେ ତ କହିଲେ, ଟିକେ ରହିବା, ଦେଖିବା କାଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଲେ ବାଟ ଦେଖିବା ଆଉ, ତାହେଲେ ଆଉ ପରଦିନ ଆଉ ରାଗ ରହେନି, ନିଆଁଟା ଟିକେ ଦବିଯାଏ। କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଥିଲେ ରାଗଟା ବହଳିଆ ରାଗ, ଭାବି ଚିନ୍ତି ରାଗିବା। କିନ୍ତୁ ରାଗରେ, ଏଇ ବହଳିଆ ରାଗରେ କିଏ ଜୀବନ ହରାଏନି, ସେ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମା' ଓ ଭାଇମାନେ ମୋର କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ।